Приветствую вас, друзья! С вами я, Михаил Серкили, и новый выпуск нашего кулинарного шоу «Густо Нямовый». Это шоу, где мы готовим, едим и говорим с нашими гостями о том, что нас объединяет. Готовим мы в этом шоу то, что нравится нашим гостям. Как вы знаете, я не отвечаю в этом шоу за готовку, я отвечаю за то, чтобы поесть и поговорить с нашими гостями. А готовить будет наш шеф-повар Даниил Гиду. Даниил. Салют, Даниил. Салют. Да. Даниил, как вы знаете, у нас опытный шеф-повар. Он имеет опыт работы в Португалии, в Дании и приехал в нашу страну, вернулся 3 года назад во время пандемии, да? После пандемии. Для того, чтобы немножко привнести новую кулинарную культуру в нашей стране. Зато мы этому очень рады, Даниил. Спасибо. Мерси. Deci, Daniel, ce gătim azi? Asta a ales oaspetele, așa înțeleg. Exact. Da? Da, te rog. Azi gătim doar carne. Doar carne. Oh, asta e interesant. Doar carne. Dar fără pâine, fără nimic. Mâncăm carne și sosurile și astea în care vine la dosă. O să începem cu un tartar de vită. Da. Continuăm cu un platou care m-am inspirat într-o rețetă portugheză, se numește pica-pau. Și asta înseamnă ciocănitoare. Adică chestia e care noi, bucățele de carne mici, noi luăm scurița și mâncăm. Pica-pau. Fără pâine. Fără pâine. Eu am pâine, dacă ceva, eu pot să aduc. Azi, dacă oaspetele a spus fără pâine, atunci fără pâine. Și terminăm cu o friptură foarte simplă, dar destul de gustoasă de miel. Asta e foarte. Și la urmă eu aș sugera să mâncăm cu mâinile. Cu mâinile, da? Mielul. Iată, vezi, eu în primul episod am spus că poate cândva gătim și miel, да? Exact, a venit ziua. Момент, да, мерси мult. Друзья, самое время представить нашего гостя. Нашего сегодняшнего гостя вы видели немножко в другой ипостаси в наших передачах, как политического комментатора, но сегодня мы с ним вместе будем готовить, есть и говорить о том, что нас объединяет. Наш гость сегодня Анатол Шалару, экс-министр обороны. Господин Шалару. Дом Шалару. Да. Мерси мult, Дом Шалару. Господин Шалару, очень такой необычный для молдавского традиционного стола выбор продуктов. И я понимаю, что он не случайный. И вы нам, я надеюсь, объясните, почему. Fiindcă ăsta e un mod de viață. Aha, foarte interesant. Savanții au ajuns la concluzia că noi nu avem nevoie de prea multă mâncare și de prea multe feluri de mâncare. Cu cât este mai simplă mâncarea, cu atât omul este mai sănătos. În lumea asta există câteva produse ideale, care conțin tot ce îi trebuie organismului uman. Noi mâncăm ca să trăim, nu trăim ca să mâncăm. Deci atunci când îi dai organismului ceea ce cere, ceea de ce are el nevoie, el nu-ți mai cere și alte chestii care poți să te obișnuiești. De exemplu, te obișnuiești cu o travă, te obișnuiești cu mâncarea proastă și sănătatea începe să degradeze. Fiindcă noi, în lumea modernă, în ultimii 50 de ani, alimentația s-a schimbat mai mult decât în ultimii 100.000 de ani. Asta cum? De exemplu, au apărut atâtea produse alimentare noi de care bunii noștri, străbunii noștri n-au știut. Am văzut o declarație a unui nutriționist englez care spunea: eu cumpăr doar ceea ce a mâncat bunicul sau străbunicul meu. Puteți să dați un exemplu ce a apărut și ce n-a avut bunii noștri? De exemplu, a apărut fast food-ul. Asta e clar. Au apărut chipsurile. A apărut consumul exagerat de uleiuri vegetale. Acum se consideră că uleiul vegetal de floarea soarelui, de rapsă, cu excepția uleiurilor din fructe, uleiurile din semințe sunt foarte periculoase pentru sănătatea noastră. Dar se consideră că sunt foarte sănătoase. Marketingul face minuni. Dacă în secolul 20, în anii 30-40 până în anii 60, greutatea medie a unui bărbat era de 60-70 de kilograme, acum pe nimeni nu o să uimești cu 130 de kilograme. Exact, adică cum am avut eu. Cum am avut eu 130 de kilograme. Eu sper că noi o să ajungem. Dar știți care e întrebarea? Deci când când omul sau persoana se dezice de anumite produse pe care noi le-am obișnuit, asta e foarte greu din punctul meu de vedere psihologic, nu? Aici e cea mai mare problemă. Sau cum dumneavoastră ați reușit? Asta este. Oamenii nu se nasc cu dependențe culinare. Nu se nasc cu preferințe culinare. Omul se naște cu două frici. Frica de înălțime și frica de zgomot. Toate astea noi le dobândim
perioada vieții. Eu odată am vorbit cu domnul Șalaru despre asta și când ascult pe domnul Șalaru, el cunoaște anatomia, da? Deci el cunoaște cum produsele influențează. Și eu mă întreb, cum așa, omul a fost ministrul apărării, omul a fost ministrul de transport, de unde îl cunoaște? Dar când am uitat în biografie, domnul Șalaru a absolvit Universitatea de Medicină. Da. Deci când domnul Șalaru vorbește despre acest lucru, el cunoaște ce vorbește. Și am lucrat 5 ani în cercetare, deci... Adică, da, super. Cunosc și studiez, deci mie îmi place să studiez și văd și fiziologie, dacă e nevoie, ca să cunosc mecanismul. Eu nu știu cum se repară un telefon, dar știu cum funcționează organismul uman. Și mulți cred că organismul uman funcționează la fel cum merge motorul, cu ardere internă, sau la fel cum merg alte mecanisme. Diferența este foarte mare. Eu am în vedere că când domnul Șalaru vorbește despre asta, el cunoaște despre ce el vorbește, pentru că au apărut mai mulți vloggeri, da, care vorbesc despre nutriologie, nu știu, sănătate și uneori nu pricep. Dar acum, nu înțeleg nimic. Nu înțeleg nimic. Daniel, ce te ajutăm? Primul, dați să tăiem în cuburi, 2,5-3 cm, da? Da. Tăiem două, eu sugerez să le tăiem pe astea. Luați fiecare câte o bucățică. Nu, Șalaru, vă rog. Da, și eu. Așa. Și după ce le tăiem, le punem aici. Și asta pentru ce îl pregătim? Asta o pregătim pentru a doua gustare. Dar ce fel de carne e asta? Asta e carne de vită, e clar. E da? carne extraordinară. Mai grosus, da? Cuburi, da. Cuburi, ok. Așa. Și eu o să vă pregătesc carnea pentru tartar. O tai mai subțirel. Ea arată foarte bine, da? Asta e bine sau mai mărunt? Super. Asta e, cum, nu știu cum, în rusă mramorная говядина sau nu prea? Mramorată, da. Mramorată. Da. Are destul de multă grăsime și e foarte bun pentru carnea de vită. Carnea de vită cât mai multă grăsime are, cât mai gustoasă și mai suculentă. E clar, da. Și carne de oaie la fel. Exact, da. Orice carne uscată, seacă, nu este bună ca să le stric pofta la cei care mănâncă pui și carne de iepure. Nutriționiștii spun că 1 kg de carne seacă, fără grăsime, este echivalentă cu 1 kg de tort, fiindcă proteina care este în plus, organismul are nevoie de 1 gram jumate de proteină la 1 kg de masă musculară. Și tot ce consumăm în plus, prin intermediul ciclului Krebs, ficatul transformă în glucide. Și atunci carnea noastră se transformă în zahăr în organism, tot ce este în plus. De aceea, 300-400 de grame de carne pe zi este suficient pentru o persoană, fiindcă 100 de grame de carne conține 25 de grame de proteine. Adică nu 300-400 grame deodată, da? De pe zi. Adică. Pe zi. Și doar nu mâncăm proteinul curat. Carnea conține și grăsime, carnea conține... Și eu o să vă arăt cum... Eu tăiem cuburi cât mai mici posibil, da? Ok. Asta deja e pentru tartar. Eu o să o condimentez binișor și o să o servim crudă. Adică cum? Ea nu e amestecată cu ulei, cu... Tot cuburi, da? Da. Carnea crudă care a trecut controlul veterinar, sanitar, este foarte bună. Exact. Carnea crudă poate fi consumată liniștit, fiindcă nu prezintă niciun pericol, iar organismul nostru este obișnuit să prelucreze carnea crudă. Foarte interesant. Dar unii se tem de carne crudă. Acum, unii se tem de multe chestii. Unii se tem să mănânce ouă, fiindcă le s-a spus cândva că ouă provoacă creșterea colesterolului. Exact. Iar acum medicii spun mâncați și 10 ouă pe zi, fiindcă nu vă provoacă niciun fel de probleme. Fiindcă colesterolul nu se ia de mâncare, colesterolul se produce de către ficat. Iar colesterolul nostru, ficatul nostru produce pe zi atâta colesterol cât se conține în 600 de grame de unt sau în vreo 15 ouă. De aceea putem să mâncăm liniștit, fiindcă nu are legătură cu creșterea colesterolului.
Și oamenii nu știu că noi fără colesterol nu putem trăi. Fără colesterol noi ne transformăm într-o baltă de sânge, fiindcă celulele corpului uman toate sunt formate din colesterol. Mai mult decât atât, toți hormonii din organism sunt formați din colesterol. Daniel, noi îți mulțumim, deci te lăsăm să continui și noi Mersi pentru răștire. revenim cu domnul Șalaru, deja să gustăm. Da? Mersi Mersi mult. Și mersi mult, domnul Șalaru, pentru această lecție. Da? Mersi. Cred că, da, mersi mult. Господин Шаларов, часть аудитории нашей вас не знает. Вы с очень, из того, что вот мы готовились, изучали, как бы, да, вашу биографию, и достаточно разнообразная биография, да, то есть, допустим, начиная с дискуссионного кружка Алексея Матеевича, потом медицинский университет, основатель партии «Реформ», которая потом стала либеральной партией, Министерство обороны, Министерство транспорта. Чем сейчас занимается Анатолий Шаларов? Ну вот в жизни любого человека приходит такое время, которое нельзя избежать. Я выжил на пенсии в прошлом году. Подожди, поздравить вас с этим, не поздравить? Не надо. Ну, я вовлечен в некоторые проекты по Украине и в Румынии, и сейчас и в Республике Молдова. Хочу приносить пользу, воспользуясь своим опытом, своими связями, своими знакомыми в разных странах. Вот только за этот месяц я 2 раза посетил Анкару по 4 дня с разными делегациями из Республики Молдова. И мы очень заинтересованы привлечь турецких инвесторов в разных областях в Республике Молдова, потому что мы не можем экспортировать только сельскохозяйственную продукцию. Мы должны стать промышленной страной. Мы должны развивать промышленность, привлечь инвестиции и создавать такую промышленную базу, потому что африканские страны, некоторые, они сельскохозяйственные, а находиться в центре Европы – это непростительно быть сельскохозяйственной страной, потому что сельское хозяйство только потребляет наши ресурсы. Они не добавляют стоимость, и наше государство не может существовать и содержать себя из сельскохозяйственных экспортов. Это справедливо для всех стран или только пока для Республики Молдова? Это справедливо для всех стран, которые думают, что мы можем быть независимыми, мы можем быть отдельно от всего мира, что мы можем существовать без объединения с Европой, без объединения с Румынией, что у нас достаточно средств и у нас достаточно ресурсов для того, чтобы быть самообеспеченными. Но мы не можем экспортировать идиотизм, мы не можем экспортировать политических идиотов, как некоторые у нас депутатов. Мы, к сожалению, можем их только импортировать. Да, мы их импортируем. Мы должны быть компетентными и быть в этой конкурентоспособными с разными странами. А как мы можем быть? У нас Академия наук – это такое, я знаю, как санаторий для престарелых. Потому что там очень мало молодых академиков. Они не занимаются наукой. У них нет никаких изобретений. У них нет никаких новых достижений. Вузы у нас все меньше и меньше, потому что мало студентов. Мы должны привлечь технологии. Мы должны добиваться трансфером, технологическим трансфером к нам в Республике Молдова. Мы должны воровать знания и воровать профессии. Но для этого не нужно допускать власти таких, как носителей этих качелы Кушма де Карлан, которые ориентируются на Москву и на такие технологии, которые нас выбросят в Средневековье. А что, скрылась консерва уже? Ну, понятно, когда человек говорит, что мы можем стать законной целью России, если мы откроем какую-то фабрику по производству охотничьих патронов, то это понятно, что этот человек работает на России.
Как же по-другому? Мы должны брать пример с теми, кто видел эту жизнь и что-то понял и хоть что-то руководил, да? А человек, который нигде никогда не работал за всю свою жизнь, он берется за реформу государства. Слушай, ну вот за прутом сейчас примерно такой же, аналогичный, которого опыт, не знаю, там, футбольного фана, галереи или футбол, нож тюче, тоже набирает обороты. Это наша общая какая-то беда, которая нас ждет или что? Это общая беда для всей Европы. Я имею в виду Джорджа Семена. Ну да, я понимаю, о ком идет речь. Я просто об уточняю для наших зрителей. Да-да-да. Там есть и наши молдаване, Валерию Мунтяну и другие, которые тоже они смотрят в сторону Москвы, и они являются предателями. Я так и считаю, что они предатели. Дело в том, что это плоды советского периода, это плоды необразованности. Очень многие, вот эти, которые не добились ничему в жизни, они думают, что придет хозяин, который заберет у богатых, отдаст нам все Бедных, остальное, да. перераспределит все, и мы заживем. Кто был никем, тот станет всем. Тот станет всем, а потом опять станет никем. Мгм. Мы должны брать пример с развитых стран, так? Если они не предлагают абсолютно ничего, если все технологии появились на Западе, а не в Советском Союзе. И вот я лет 15 тому назад, может больше, я читал про технологии добычи сланцевых газов, Да. сланцевой нефти. Я прочитал статью одного российского профессора, члена Академии, Российской Академии Наук. Он говорит, что вот такие технологии, как добыча сланцевых газов, могло появиться только в стране, где слово «наука» не является посмешищем. Так? И они появились в Америке. А у нас такое никогда не могло появиться. Мы не можем быть конкурентоспособными сейчас на рынке, вообще на рынке и технологий, и производства, и всего, не имея новых технологий. А для этого нам нужно, чтобы во главе страны был такой человек, как бывший премьер-министр Сингапура, который из страной, где правили пираты и воры и бандиты, он превратил Сингапур в сверхсовременную страну, с которой берут пример все. В экономическом плане, да, согласен. Ну вот по поводу локализации производства. Не знаю, можете вы раскрыть детали, не можете, тех инвестиций, которые вы привлекаете с Турции. Но вот, допустим, я недавно слышал от одного украинского эксперта, что, в принципе, как бы мы должны больше внимания обращать на Республику Молдова. И Молдова, наверное, может быть той страной, где можно что-то локализовать, какое-то производство. Вы тоже считаете, что... Вопрос, вы считаете ли вы, что можно локализовать какое-то производство, плюс даже того же оружия в Республике Молдова? Особенно учитывая то, как быстро развивается, не знаю, там, меняется война, дроны, беспилотные летательные аппараты и так далее. Молдова какую роль может в этом играть? Вот смотрите, я посетил много заводов по производству боеприпасов, муниции, оружия в Турции и в других странах. Ну вот в Турции, так, они не продают свои патроны, боеприпасы Украине, России и Израилю. Так, у них такие принципы есть. Молдова, как нейтральная страна, она, даже если будет здесь какое-то производство, оно не будет продавать это Украине, не будет продавать России и не будет продавать странам, которые находятся в каких-то военных конфликтах. Потому что мы нейтральная страна, мы должны это соблюдать. Но мы можем продавать Европе, мы можем продавать Америке, мы можем продавать другим странам, которые не находятся В состоянии войны. в состоянии войны. А те пускай продают кому хотят. Нет, ну здесь есть такое понятие, как end-user сертификат. И когда страна, которая что-то продает, она Указывает. она не то что указывает, но она следит за тем, чтобы вот это оружие не попало в зоне боевых конфликтов. Вот мы получили пираньи. Да. Это броневики производства Швейцарии. Но мы их получили, типа как можно сравнить с тракторами, потому что они были абсолютно без оружия. Вот Швейцария, оно не продает с оружием, потому что это нейтральная страна.
И они запретили продавать нам, передавать нам Германии, передавать нам с оружием. Поэтому мы должны отдельно покупать все оружие, которое навешивается на этих БТРах, на пиране. Так и в данном случае есть законы международные, которые мы должны соблюдать. И мы не должны бояться, что Василий Костюк или Дадон или другой полезный идиот российский, пророссийский, он пойдет протестовать или он поднимет шум. Потому что будущее будущее наших детей, оно не должно зависеть от таких политиканов, от коррумпированных политиканов, которые отвечают на запросы Москвы. Мы должны показать, что мы сильные, мы должны развивать свою страну. Самые современные технологии сейчас применяются в области военной области, в области безопасности. Вот мы должны привлечь самых современных технологий. Мы сможем этого сделать. Для этого нужно, чтобы наше правительство, президент, чтобы они принимали вот какое-то решение. Или чтобы они... Вот мне очень понравилась встреча с Майей Санду, с президентом Эрдоганом. И где они обсуждали многие вопросы. Да. И мне из Турции сразу позвонили и сказали, вот поздравляем, вот видите, наши договорились, что мы можем открывать сотрудничество в любой области. Но это не означает, что мы станем агрессорами. Мы продаем сам по себе вот пистолет, к примеру говорю, или пуля сама по себе никого не убивает, то есть убивает человек. Правильно ли я понимаю, что это говорит о том, что скоро у нас какое-нибудь подобное производство будет открыто в Республике Молдова? Я пока не занимаюсь военным производством. Не, я имею в виду по результатам договоренности президентов. Возможно, потому что, вот смотрите, сейчас Реджеп Эрдоган объявил о беспрецедентных мерах по привлечению иностранных инвесторов в Турции. Снижение налога на прибыль до 9%. Те, которые не были резидентами Турции, их приглашают в Турцию, у них налог на прибыль будет 0. Это беспрецедентно. Но в то же самое время и наш министр экономики объявил о том, что налог на импорт оборудования будет 0. Налог на сырье будет 0. НДС на сырье 0. Это очень серьезные меры по привлечению инвестиций. Как вы смотрите на тех, кто пытается наладить отношения с Китаем? Если здесь нету политики в этом, то я смотрю очень терпеливо и очень хорошо на любое экономическое сотрудничество, которое идет на благо Республики Молдова. А если Китай придет и скажет, давайте мы вам за наши деньги построим что-то, а потом вы нам все это передадите в пользование, как было и в Африке, и в Южной Америке, в других странах. И в Черногории даже было, да? Да, они построили им, у тех не было денег, и они забрали порт или забрали другие объекты народного хозяйства. Я, когда был министром транспорта, я помню, что Филат собирался поехать в Китай, и он сильно просил согласиться с получением кредита из Китая на строительство одной дороги, да, на капитальное строительство, на модернизацию дороги. Но там цена оказалась намного выше, чем если брать кредит. Чем если брать или за наши деньги, или за европейские деньги. Но он хотел отметить, вот, что есть сотрудничество с Китаем. Что вот мы были в Китае, вот мы этого получили. А это означает, что Китай должен был привести своих рабочих, должен был сам со своим оборудованием, и они потом забывают уезжать. Вы понимаете? Проблема в том, что мы стоимость была на 30-40% выше, чем обычно выполняются вот такие работы. И я не согласился, потому что это означает зависеть и дальше от Китая. Я знаю, я работал в Туркменистане 3 года в области нефтедобычи. И в Небидаге, Небидаг из туркменского, это нефтяная гора. Да. Это город в пустыне Каракум. Да. Вот я и мой коллега, мы снимали, Андрей Баштовой,
мы снимали квартиру, двухкомнатную квартиру. По-моему, сейчас город называется Баткин или Балканабад, по-моему, что вроде. Да, что-то Да, не беда. У меня брат служил просто поэтому. Да. И вот после того, как мы сдали эту квартиру, ее сняли 18 китайцев. И там вместо 2 молдаван там жило 18 китайцев. Они очень неприхотливые, для них главное поставить свою ногу где-то. Да. Есть интересный, значит, такой случай я нашел в интернете про то, как вы из Туркменистана пригнали Гелендваген, который купили у президента Туркменистана. Как у вас это получилось? Ну, знаете, я в Туркменистане работал, там у меня было очень много друзей в правительстве. Я знал, и меня знали все министры. В Туркменистане? В Туркменистане. Я знал город Ашхабад лучше, чем министры. Я им помогал даже решать многие вопросы. Это при Бердымухамедове или при первом? При Туркменбаши. При Туркменбаши. Сапар Мурат Ниязов, да. И там многие дарили президенту машины, но он ездил только на бронированных 600-х Мерседесах. И вот подарили ему, привезли в Ашхабад новый Гелендваген самолетом, но он был не бронированным. И вот они решили, он дал поручение одному министру, там у него в гараже было 160 машин, которых они должны были продавать. Это новые машины, там Рено бронированный. Ну, вы представляете, какой размах в Туркменистане. Он на Ауди или на Рено он не будет ездить. И он сам водил машину, бронированная колонна большая. И вот этот Гелендваген, который стоил тогда $104 000, я его купил новый абсолютно за 30. Не бронированный? Не бронированный. И вот я его пригнал из Туркменистана еще с 2 моими коллегами. Они купили тоже так 2 машины еще за четверть цены. И они продали с условием, чтобы мы их вывезли из Туркменистана. Вот я купил эту машину и другие еще 2 машины. Вот поехали 5000 километров до Кишинева. Проехали через весь Иран. Я увидел иранские прелести тогда впервые. Через Турцию, Болгарию, Румынию и Кишинев. 4950 километров. За сколько дней? Я не помню уже, почти неделя. Ну, потому что я был в Туркменистане один раз, наблюдал за выборами, если это вообще можно назвать выборами. Но оттуда вывести очень сложно что-либо. Там это Министерство безопасности занималось оформлением наших машин. Понятно. Следили за тем, чтобы мы вывезли их оттуда, чтобы не продавали местным. И чтобы не было никаких там вопросов. Они давали нам техпаспорта, все, чтобы... Только вывозить? Вывозить, и все. Вот мы вывезли. А где сейчас эта машина? У меня в гараже, я пользуюсь этой машиной. И это 96-го года выпуска, уже 30 лет. И, надежная, хорошая машина. Ну, такие машины долго служат. Да. Почему Дадон поставил... Я бы удивился, нашел в интернете такую информацию, что Дадон, когда баллотировался в президенты и стал, к несчастью, нашему президенту в 2016 году, он почему-то дал обещание снять Шалару с должности министра обороны. Почему такое внимание к господину Шалару со стороны? Потому что все равно, как бы, если бы он стал, менялось правительство, и вы бы ушли. Но он именно поставил это своей задачей. Как вы это объясняете? Вот, я был министром обороны около полтора года, да. И за это время Мария Захарова выдала 33 заявлений насчет меня. Этот Рогозин, я не помню, сколько заявлений сделал насчет меня, потому что я сильно мешал России. Я мешал, потому что я отказался поехать в Москву несколько раз по приглашению Шойгу. Они хотели, чтобы я с ними договорился насчет статуса ОГРВ, насчет статуса российской армии на территории Молдовы. Я сказал нет, это не входит в мои компетенции. Кроме того, в 2015 году я отправил домой военного атташе России, потому что он приехал в Тирасполе на празднование Дня независимости Приднестровья, вместо того, чтобы участвовать на Дня Молдавской армии. 3 сентября мы его пригласили, я предупредил, туда не поедешь, туда испортим отношения. Он поехал туда. И я сказал, все, я прекращаю все отношения с ним.
он должен уходить. Я предупредил Министерство иностранных дел, отправил ноту в Министерство иностранных дел, и через месяц его забрали. Пришел новый, этот новый министр, новый военный атташе, полковник. Я вызвал его и его заместителей к себе в министерство и сказал, не заставляйте меня выгнать вас домой. Работайте так, чтобы у меня не было никаких претензий, мотивов. Да, вас отправить домой. Отправить домой. И он это все прекрасно понял. Он стал завсегдатаем кишиневских баров, занимался там пьянками. И у нас были хорошие отношения, потому что у меня к его злоупотреблению алкоголя не было никаких претензий. Пьянки, пожалуйста, только не ведите такую деятельность против Республики Молдова. И, конечно, кульминацией стала моя договоренность с Порошенко о создании зеленого коридора по выводу российской армии из Приднестровья и боеприпасов. И в 2016 году я после нескольких встреч с Порошенко, я ему предложил создать такой коридор, потому что Россия всегда искала предлог для того, чтобы не вывозить свою армию из Приднестровья. Это был один из мотивов. Один из мотивов было то, что у них натянутые сложные отношения с Украиной, и поэтому они не могут вывозить свои войска. И тогда я позвонил министру обороны, Полторак, русский по национальности, и тот сказал, это превыше моей компетенции, поговорю с Порошенко. Потом поехал в Одессу, потом в Киев, встретился с Порошенко несколько раз, и на саммите НАТО поговорил с ним. И через 2 недели он сказал, все, мы решили. Под эгидой ООН, ОБСЕ, под любыми сопровождением любых международных организаций Украина готова предоставить зеленый коридор для российской армии, которая находится в Приднестровье. И тогда я получил первые предупреждения из Москвы через какого-то замминистра иностранных дел, который пришел в Кишинев, приехал и сказал Осипову, тогда был заместителем премьер-министра, передайте ему, что мы этого не забудем и не простим. И тот сказал, а вы можете лично передать, пожалуйста, передайте ему. Он сказал, нет. То есть, получается, что перед Додоном была поставлена задача? Перед Додоном была поставлена задача о том, чтобы меня дискредитировать и уволить. Но вы сами понимаете, что Додон без помощи Михаила Гимпу не мог меня уволить, потому что нет у него такие полномочия. Но была либеральная партия проголосовала за то, чтобы отозвать политическую поддержку. И ходатайствовали перед премьер-министром, чтобы меня убрали, уволили. Почему Гимпу пошел на это? Ну, Гимпу пошел на это, потому что я в президентской кампании поддержал Майю Санду. Ага, вот так. Мы записываем это видео на левом берегу Днестра, ну, территория подконтрольной конституционным властям Республики Молдова, зона безопасности, село Покревя. Но в любом случае есть такое ощущение, что что-то не то, когда ты пересекаешь мост. Я понимаю, что как бы тут надо сохранять рациональность и так далее, но вот какие эмоции вы испытываете, когда переезжаете мост, и с той стороны моста, и с этой стороны моста стоят военные в российской форме с российским шевроном? Вы знаете, это такая историческая несправедливость. Это большая ошибка Мирча Снегура и правительства, тогдашнего правительства. Потому что участник войны, агрессор, не может оказывать и миротворческие услуги. Окончание войны было подписано между Борисом Ельциным и Мирча Снегуром. Так? Россия была страной-агрессором. Она воевала против нас, и Россия не может осуществить миротворческую миссию. Они должны уходить отсюда. Формат 5+2 – это устаревший формат. Многие международные организации, они давно умерли, но они об этом еще не знают. И из них это и ООН, и ОБСЕ, которые
35-летние, вот, или сколько, 33 года, мы ведем переговоры по урегулированию этого конфликта, и это привело только к укреплению Приднестровья. Мы дали им все больше и больше прав, и это дало надежду и гагаузским сепаратистам, которые поняли, что ничего не произойдет. Вот видите, они сепаратисты, они воевали, но у них им дали таможню, им дали номера, им дали... То есть нам тоже можно, да? Нам тоже можно, это их... Ну, кстати, гагаузские политики так себя и вели, Формузал всегда: дайте нам таможню, дайте нам то, деконцентрированные службы, не знаю что. Сейчас приубавилось вот этого всего, но да, согласен. Приубавилось, потому что нет такого единого лидера у них пока. И они поняли, что их экстремизм ни к чему не приведет. Что Кишинев сейчас сильно укрепился, что нынешний Кишинев – это не те политические лидеры, которые думали только о сделках с Тирасполем, о контрабанде и о своей прибыли. Нет, сейчас никого из нынешних руководителей Молдовы, начиная от любого министра, заканчивая президентом, нельзя и невозможно обвинять в том, что они заключили какие-то сделки с тираспольскими бизнесменами. Нет такого. Потому что раньше они все кормились из газовой сделки, они все кормились из контрабанды, они все кормились из продажи электроэнергии. И много-много таких было сделок, которые они вели вместе. Поэтому сейчас Тирасполь потерял немножко поубавили пыл. Угу. Поэтому наши говорят о том, что формат 5+2 не имеет никакого будущего, и это нереально сейчас руководствоваться этим. И я думаю, что Кишинев решил взять судьбу в свои руки и самим решить этот вопрос. Да, ну вот возвращаясь к Гагаузии, немножко времени у нас осталось. Мы сейчас, когда, опять же, Приднестровье еще предстоит, и тут много работы, насколько я понимаю, тут большой комплекс проблем, да, которые нужно решать. Но вот Гагаузия. Гагаузия сейчас мы видим, что нет той консолидации сообщества вокруг политических лидеров, как было в 90-м, как было в 2014-м, да, что мешало, и в принципе внутри Гагаузии в 90-м году не было голосов, которые говорили бы, что вы делаете, остановитесь, да, то есть как бы независимость Молдовы, она нам выгодна, как гагаузскому сообществу и так далее. В 2014 году, когда проводили эти незаконные референдумы, были уже какие-то голоса, которые говорили, в том числе я, были и другие, но была вот эта вот консолидация сообщества вокруг политических лидеров. То есть, как бы, да, гагаузское сообщество видело, вот русская весна, там, не знаю, русские вернутся и так далее. Сегодня этой консолидации уже нет. Лидеры себя полностью дискредитировали, поставили там, Гагаузию управляет Илья Узун, который пользуется нулевой поддержкой сообщества. Плюс гагаузы поняли, что русские уже не дойдут, да, то есть как бы Украина их останавливает, там русские упираются в стену дронов. И сейчас, и плюс все больше и больше голосов в самой Гагаузии уже появились, более лояльных к Кишиневу и так далее. В этих условиях Кишинев, с моей точки зрения, должен действовать и ловить, что называется, момент. Что должен делать Кишинев для того, чтобы навести, ну, скажем так, назовем это условно порядок в Гагаузии, вернуть ее к нормальности? Кишинев уже делает. Угу. Смотрите, некоторые в розыске, некоторые в тюрьме, и нужно показать народу, кто эти люди, которые претендуют на роли лидеров. Это обычные воры, обычные коррупционеры, продажные люди, которые думают только о себе, а не о гагаузском народе. Безусловно. И вот народ тоже понимает, что вот тот украл, не знаю, сколько миллионов, вот этот Константинов, сколько миллионов украл он. Другой получал взятки, третий то же самое. И, как вы сказали, русские не дойдут. Они начали чувствовать блага европейской интеграции, потому что очень много проектов осуществлены за счет европейских денег. Хоть многие не хотят этого видеть, но все равно. Если каждый день отрицать это невозможно. Да. И потом они думают, ну,
для меня семья ближе, чем Москва. Естественно, мой дом ближе, который я построил. Да, дорога ближе, детский сад ближе, школа ближе. И рабочие места, деньги идут из Кишинева. Господин Шваров, я благодарю вас за этот разговор и за то, что согласились участвовать в этом шоу. У нас еще предстоит часть дегустации. Мы попробуем то, что приготовил наш повар Данила Гиду по вашему рецепту. В общем, я в предвкушении, что называется. Спасибо большое. Вам спасибо. Daniel să ne povestească ce e asta? Ce mâncăm? Aici avem un tartar de vită. Oho. Mastăruit spun cât mai puține produse fresh, legume. Am pus numai iuțală mai mult. Și puțină ceapă. Restul sunt produse fermentate, muștarul și castraveții murați și puțin ulei de măsline. Se amestec tot împreună și se servește. Este un platou francez, da? Dar oamenii spun că are rădăcini în Azia Mijlocie. Istoria e că tătarii sau mongolii, nu țin minte bine, puneau carnea ca să se moaie și să se bată sub șaua la cald. La cald, da. Și asta îi dădea și sarea și fermenta, nu fermenta carnea, dar mai mult o prezerva. Asta e una dintre istorii. Cea mai interesantă, eu știu. Să gustăm? Nu. Multe legende au apărut. Da. Pe parcursul istoriei, când cineva vrea să-și argumenteze vreo rețetă, spune că asta e legendară și vine din de mii de ani. Exact. Să gustăm. Poftă bună. Poftă mare, da, mersi. Arată foarte bine. Mersi. Estetic, cel mai important. Felicitări. Mersi. Da. Și fără pâine, da? E foarte sănătoasă, foarte gustoasă, dar cred că ia și mult timp și maestrie. Da, ca să o gătești. Ca timp nu. Ca timp nu ia mult. Tot depinde cât de repede tai. Și cât de bun ești cu cuțitul. Ok, să aveți poftă. Da, mersi. Există multe legende despre faptul că mâncarea tratează boli, că nu există un fel de mâncare sau niciun produs alimentar care ar înlocui medicamentele. Dar mâncarea sănătoasă îi permite organismului nostru să se regenereze, să se trateze și să scape de probleme. Fiindcă mâncarea este pentru a alimenta organismul. Organismul uman nu e ca motorul la mașină care trebuie dus la mecanic să le repare. Are capacitatea de a se autotrata. Și carnea ajută. De a reveni. Și noi trebuie să-l hrănim sănătos. Dacă îl hrănești cu chipsuri, da, exact. cu fast food, cu nu știu ce, organismul nostru va degrada, ne vom îngrășa și vom face tot felul de boli. Dar asta este mâncare, cum să vă spun, sănătate pură. Да. Я обычно делаю, извините, это но на самом деле очень вкусно. Ты не чувствуешь сырого вкуса мяса здесь. Обработано так, что оно и подано так, что оно действительно очень вкусно. И здоровая еда, как вы говорите, господин Слава. Спасибо. Sute de mii de ani oamenii au mâncat carne crudă. Сырое мясо вообще не чувствуется. Este foarte, foarte gustoasă. Domnul Șavar, такой вопрос. Вы когда приглашаете гостей, вы чем их угощаете? Eu invit oaspeții la restaurant, nu invit acasă. Ok, dar la restaurant? La restaurant, fiecare își comandă ce vrea. Eu le recomand și de obicei când sunt eu, toți respect ceea ce mănânc eu. Eu le recomand să mănânce un steak.
Dacă sunt unii oameni care am mai participat la o emisiune, le spuneam cum eu am slăbit și unii spuneau, cred că și-a pus Ozempic sau Maggiaro sau nu ce, că el spune minciuni. Nu recomand nimănui să-și facă alte injecții sau alte proceduri, trebuie să mănânci sănătos și atunci vei fi sănătos și vei avea o viață plină de bucurii. Acum avem o gustare caldă, da? E carne de vită prăjită pe tigare de fontă, ca să lase măcar puțin lipit, da? Cafeniul jos. Și după scot carnea, dar carnea nu mai dau foarte puțin, e carne de vită. Și după scot carnea și deglasez cu puțin vin alb și unt. Îi adaug puțin usturoi și o deglasăm încetișor până se dezlipește, până se dezlipește tot ce e pe fund. Și sosul ăsta îl punem deasupra. Cum v-am spus, m-am inspirat în culinaria portugheză, cum am trăit mulți ani acolo. Platoul ăsta se numește pica-pau. Pica-pau asta e ciocănitoare și care e chestia? Portughezii mănâncă cu scobitori. Și eu, pica-pau, adică ca ciocănitoarea, da? Am înțeles. Dumneavoastră v-am dat niște furculiți mai mici, să fie cam în același... Mai aproape de pica-pau, da? Da, exact. Gustăm? Gustați, vă rog. Deci, și asta e iuce, da? Da, e ok. E foarte bine că e. De ce? Aș mânca pica-pau în fiecare zi. E foarte simplu, dar iarăși e moale, carne e destul de moale, e fragedă și nu are nimic în exces, adică iuțeală, usturoi, puțin ulei de măsline și unt. E foarte mare. Usturoi e foarte bun. Carne de vită este, după cum spunea un nutriționistul principal al orașului Moscova, doctorul Kovalkov, răposatul, la o întrebare provocatoare, dacă există în lumea asta vreun produs alimentar ideal pe care poți să-l mănânci în fiecare zi și să-ți asiguri tot necesarul de nutrienți, proteine, grăsimi, absolut tot de ce are nevoie organismul, el a zis da, steak-ul de vită. Dar eu pot să mai adaug aici, fiindcă el a mai revenit și a zis și ouăle și sunt la fel de nutritive, de folositoare pentru organism, plus și carnea de oaie, de berbec. O gustăm următoare. Da, să aveți poftă, eu mă întorc cu carne de oaie. Красиво жить не запретишь, там что? Не запретишь, тем более, что мы начали как в периоде развития человечества с сырым мясом. Да. Потом мы открыли огонь, и вот сейчас... Да, оно внутри чуть сырое, сейчас придет третье блюдо ягнятина, я так понимаю, которое будет уже полностью приготовлено. Сейчас это ваш рацион ежедневный, правильно понимаю? Я не каждый день ем говядину или стейки, но у меня в холодильнике есть 3 вида продуктов. У меня всегда есть 20-30 яиц, у меня есть кусок сала, потому что сало является, хоть я не являюсь курящим, я не курю, но сало единственный пищевой продукт, который аннулирует последствия курения. И там жирорастворимые витамины, которые не находятся нигде. И сало очень полезные, насыщенные жиры. И вот у меня в холодильнике и мясо. Жирное свиное мясо. Всегда. Или говядина. А сейчас и баранина тоже. Потому что баранина, это овцы вообще, они не едят все, что попало. Говядина и баранина — это самое полезное, самое чистое, самое хорошее мясо. Но, к сожалению, у нас в Молдове многие не едят баранину из-за запаха. Да. Многим не нравится. Но вот у вас
комрате. Гагаузы, они умеют готовить баранину. Традиционно они ели баранину. Привезли к нам, наверное, эту культуру. Почему говорят, что вот эти села на юге вдоль прута, они пришли из Румынии со своей бараниной? Ну, мы тоже из Болгарии пришли со своей бараниной. Да. И вот я в этом месяце, я 2 раза ездил в Турцию, я там ем только баранину. Потому что они готовят изумительно вот это мясо. Вы ничего не сказали про курицу. Среди птиц тоже есть своя Своя иерархия или как это? своя иерархия. На первом месте самое полезное мясо домашнее. Это гусь, гусятина. Там много жира, очень хорошее мясо. Потому что они и плавают в водоемах, они там питаются. Второе место это утки. Третье место индюки. И на 4 месте куры. Ну, куры, но если поставить... Домашние. Да, Домашние. А магазинных курей не надо кушать, не надо покупать, потому что там нет гормонов. Они слишком дорогие, эти гормоны, для выращивания кур. Ну, там есть химические вещества, которые задерживают воду в организме. И там волокно и вода. Да, там волокно и вода, и за 1,5 месяца она уже готова к потреблению. А вы посмотрите, какие кости, нет консистенции в этих костях, абсолютно ничего нету. То есть, я так понимаю, вегетарианство это не ваше? Я был 5 лет вегетарианцем, я прошел через все это. Я могу сказать, что это были 5 лет, когда я не блистал своим умом. Окей. Începem din părți. În partea cealaltă avem urături, fermentații, care sunt destul de bune pentru sănătatea noastră. Și în partea asta avem o delicatesă din Găgăuzia, care se numește cavruma, făcută din carne de oaie. Se face în jur de 4 ore, 4-5 ore mi se pare. Și se adaugă destul de multă iuțeală, pentru că așa e la noi la sud. E ceva tipic pentru găgăuși, dar am auzit că și bulgarii tot spun că e de-a lor. Sigur. Și este o dezbatere foarte puternică între găgăuși și bulgari. Care... Cui este, da. Da, cui este. Și pe mijloc avem un miel, care a fost gătit în jur de 3 ore. Marinada am făcut-o clasică, iarăși m-am inspirat puțin din Portugalia, dar foarte asemănătoare cu a noastră. Numai că îi adaugă puțin vin. Aici. Da. Anume la marinadă. Și se punea la cuptor și 2 ore, 2 ore jumătate, 3, depinde de cât de teneră vreți să fie carne. Și eu o să vă sugerez să mâncați cu mâna. Cu mâna, fără... Dacă nu ne-ai pus furculiță, Mie mi se pare că să fie cel mai comod de mâncat cărnița de miel și plus să intrăm puțin în... Da. Și tu ai pus ceva usturoi, vedem aici, da? E pus cu usturoi, da, și am stropit-o cu puțină lămâie. Îi taie gustul ăsta pronunțat și îi dă o delicatețe. Domnul Șoară, trebuie. Vă rog. Mulțumesc. Eu, ca întotdeauna, o să iau bucata care conține mai multă grăsime. Și asta? Ok. Asta tu deja știi. Faci cu sos. Și iuțeală, da? Păcat că tu nu lucrezi la vreun restaurant în oraș, că aș veni fiecare săptămână. Nu, niciodată nu e târziu. Poate într-o zi să... Mersi, azi atâta informație am observat de la dumneavoastră. Mersi mult. Adică ai devenit expert în carne. Exact. Expert, nu, eu eram puțin expert în carne, dar am gătit. Acum deja înțeleg beneficiile cărnii. Da. Mersi mult. Mersi, să aveți poftă. Este fantastic de bună. Păcat că noi avem vocabularul prea sărac ca să putem reda savoarea și gustul acestor bucate extraordinare. Într-adevăr. Лучше есть, чем говоришь. Да. Я
Поделюсь секретом, я в перерыве попробовал кавурму. Это то, что спорят болгары и турки, и гагаузы, кто автор. Вы хотите От сказать, этого только мы выигрываем. Да. Вы хотите сказать, не спорьте, ребята, все очень вкусно, да? Да. И у вас, да, Радивар. Я могу взять и у болгар, и у гагаузов. Da, mersi mult, domn Șolaru, pentru această discuție. Da? Eu vă mulțumesc pentru ocazia de a degusta aceste delicatese, fiindcă altfel nu le pot numi. Da. Felicitări echipei dumneavoastră, felicitări lui Daniel, fiindcă Daniel este comora principală. Exact. Da, vă mulțumesc și mulțumesc спектаторам noștri. Спасибо, друзья, что были с нами. Подписывайтесь, ставьте лайк для того, чтобы не пропустить новые важные выпуски, где мы говорим о том, что нас объединяет. А в этом выпуске вы поняли, что нас объединяет здоровый образ жизни. И господин Шоларов, например, на своем примере показал, как вести этот здоровый образ жизни, основываясь на диете, где основное жиры и мясо. Da. Спасибо большое. Кусочек, да? Я должен попробовать кусочек, извините. Да.